देखो हम अपना यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट कर लगे बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट का मेन मकसद की यानी ये कहता की चीज़ है पहले तो ये पता होनी चाहिए यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट ने यह प्रूव किया कि जी ना लाइट वेव आ जी लाइट है लाइट एक्ट एज ए वेव कि लाइट जी है वो वेव की तरह एक्ट करती है ठीक है। सो ये उन्हें यानी प्रूफ किया प्रूफ कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो बने उस वेले पता लगा। सो होंदा कि देखो ये आ चीज़ है तो इतों ना सनलाइट जाती है इस चीज़ तो सूर्य की जी रोशनी है ठीक है। हम इस चीज़ तो गई फिर वो अगे जाके ये बस डार्क रूम में होंगे एक्सपैरीमेंट ये वाला ठीक है। सो ये स्लिट मेरी हैगी है ठीक है। और फिर वो की गई फिर जो आह जी आ स्लिटां S1 S2 इन्हें फिर जो पहला ये रोशनी गई फिर जी रोशनी इन्होंने दोवों के गई आह वाली जी रोशनी है इन्होंने दोवों के गई फिर वो ना एक तरह दो वेवस बन गई जो इन्हों तो लंघदी है वो दो वेवस जो इंटरफेरेंस होंगे फिर मिलदियाँ आपस में फिर आ जी चीज़ आ ये होंगी आ जी डार्क फ्रिंज आ वाली आ ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ठीक। सो ये चीज़ होंगी ये सो ये चीज़ असीं देखते हैं कि चीज़ बनती कि आप पिछे हुणी हले फॉर्मूला करके कि जो दो अपनियां मिलदियाँ उस वे जी इंटैंसिटी है इंटैंसिटी जी कितनी होंगी है वो I1 I2 + 2 इन्नी होंगी है cos φ ठीक है। हम ये देखो ये ना सनलाइट यूज़ होंगी सनलाइट का मतलब कि इंटैंसिटी की है सेम एक ही तरह की इंटैंसिटी है। सो ये मैं की लिख सकता कि जो मेरा चलो इतने लिख दिंदा मैं जो I1 की वैल्यू I1 की हैगी 1 2 C E0 1 का स्केयर तो जी I2 की वैल्यू आ वो हैगी आ स्केयर ठीक है जी। अपन पता कि E0 1 E0 2 की है एंपलीट्यूड है। हम ये ना ये देखो इंटैंसिटी सनलाइट है सनलाइट की इंटैंसिटी एक ही इंटैंसिटी है ये मतलब कि आ जी इंटैंसिटियाँ एको ही होंगी। सो ये सिलेक्ट किया कि जी मेरी I1 = जी I2 आ ये मेरी हैगी I0 के बराबर ठीक है। हम जो मैं इतने I0 पुट करता सारे पासे तो ये मेरा की आ गया देखो दो चीज़ चलो मैं पुट कर ही दिंदा हाँ I0 इतने है ना प्लस I0 आ चीज़ आ गई I0 प्लस 2 आ चीज़ा I0 cos φ आ गया तो एक दो ये भी I0 आए ना क्यों क्योंकि I0 स्केयर रूट कैंसिल होना cos φ तो ये कितना होना 4 I0 ठीक है cos φ cos स्केयर φ नहीं गलती हो गई इतने 2 जो I0 कॉमन आया ना मेरा तो कितने ना 1 प्लस cos φ आ गया इतने तो इतने कितना होना मेरा 2 I0 cos φ/2 ये मेरा आ गया इन्नी इंटैंसिटी आ गई यानी आ इंटैंसिटी होनी है। सो देखो ये इंटैंसिटी कितने डिपेंड करती है फेज़ डिफरेंस से ये चीज़ ठीक है मैक्सिमम या मिनीमम होने तक लिए डिपेंड करती है ठीक है। हम आप गल करिए क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन की होंगी है यानी मैक्सिमम इंटैंसिटी कदों होगी ये मतलब मैक्सिमम इंटैंसिटी का मतलब की है कि अपनी जी ब्राइट फ्रिंज है वो कदों बनूगी ठीक है। मैक्सिमम जाहिर जी गल कदों होगी जो इतने स्केयर से अपने इतने जो cos स्केयर मेरा φ/2 आ ये वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी होंगी है 1 होंगी है यानी cos स्केयर φ/2 की वैल्यू मेरी 1 हुई। सो यदा मतलब की है कि जो मेरा ना φ/2 आ φ/2 की मेरी वैल्यू कितनी हुई 0 π ठीक है 2 π सो ऑन टू ठीक है p/π हो गया इन जर्नल दे इन जर्नल के अपना ठीक है लग गया पता ये हिसाब किताब होंगे। सो ये चीज़ हो गई यानी मेरी फिर पी की वैल्यू यानी 0 1 2 3 4 सो ठीक है। सो जी φ की वैल्यू है φ की वैल्यू कितनी हुई 2 π 4 π सो ऑन 2 p/π ठीक है।
ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈ ਯਾਨੀ ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ 0 ਆ, 2π ਆ, 4π ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਿੰਜ ਬਣਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੰਜ ਬਣਨੀ ਆ ਬਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਬਣਨੀ, ਯਾਨੀ 2pπ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ cos ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 5/2 ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗੀ ਕਦੋਂ? ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 0, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ cos ਸਕੇਅਰ 5/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ 0 ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ 5/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, π/2 ਆ ਗਈ, 3π/2 ਆ ਗਈ, 2p + 1 π/2 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? π, 3π, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2p + 1π ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਜਨਰਲ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆ 2p + 1 φ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ p ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਮੇਰਾ, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, 1, 2 ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸੋ ਲੱਗੇ ਪਤਾ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਮੈਕਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2pπ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ, ਹੁਣ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ in terms of path difference। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਸਲਿੱਟ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਲਿੱਟ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ S1 ਆ, S2 ਆ। ਆਹ ਮੇਰੀ S1 ਸਲਿੱਟ ਆ, ਮੇਰੀ S2 ਸਲਿੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸਕਰੀਨ। ਸਕਰੀਨ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ P ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ D ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਈ ਨੋਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ ਆ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅੱਛਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਟ ਆ S1 ਤੋਂ ਗਈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ S2 ਗਈ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਕਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ S2 ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ S2 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਲਿੱਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 2π/λ ਇੰਟੂ ਦਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਮਡਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਣੀ ਆ ਲੈਮਡਾ 2.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 2p ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ λ/2 ਇੰਟੂ 2p ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ λp ਬਚਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਯਾਨੀ λ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ p ਡੈਲਟਾ p λ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਲੈਮਦਾ ਇੰਟੂ ਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 0 1 2 3 4। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਮਿਨੀਮਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਮਿਨੀਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ λ ਕਿੰਨਾ ਆ ਡੈਲਟਾ 2 ਇੰਟੂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਈ ਆ, ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ 2p + 1 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ λ/ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ λ/2 2p + 1। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ λ/2 2p + 1। p ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ p ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਫਰਿੰਜ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਮਿਨੀਮਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣਨਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ p ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ p ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਲਿੱਟ S1 ਅਤੇ ਆਹ ਸਲਿੱਟ S2, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਸੌਰੀ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡੈਲਟਾ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ S2p - S1p, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ S1 S2p ਅਤੇ S1p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਨ ਟਰਾਈਂਗਲ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ SPR, ਇਨ ਟਰਾਈਂਗਲ SPR। ਹੁਣ ਇਸ ਟਰਾਈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ S2p ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਲਾ ਕੇ S2p ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ S2R ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ RP ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ S2R ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, D ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸਲਿੱਟ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਲੱਸ RP। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਲੱਸ PR ਜਾਂ RP, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੈਗਾ YP ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ D ਆ ਇਸ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੱਕ D ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ D/2 ਪਲੱਸ D/2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ S2p ਸਕੁਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ S1p ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, S1p ਨਹੀਂ ਖੜਿਓ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਇਨ ਟਰਾਈਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਈਂਗਲ ਆ S1p ਅਤੇ Q, ਆਹ ਦੇਖੋ S1 ਇੱਥੇ S2 ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, S1p ਤਾਂ Q।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ S1 ਮੇਰੀ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ S1 Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਅਤੇ PQ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ D ਰਹਿਣੀ ਹੈ D ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ YP, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ YP ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ D/2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ S1P ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ S2P ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ S1P ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ? ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ D ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ YP ਮਾਈਨਸ D ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ YP ਮਾਈਨਸ D/2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ D/2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 2 YP D/2 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ YP ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ D/2 ਪਲੱਸ D/2। ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਮੇਰੀ 2YPD ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ S2P ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ S1P ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ S1P ਮਾਈਨਸ S1 ਅਤੇ S2P ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ S1P, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ A ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ B ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ A ਪਲੱਸ B, ਯਾਨੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ A ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ B ਸਕੇਅਰ A ਪਲੱਸ B A ਮਾਈਨਸ B। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ S2P YPD ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ S2P ਮਾਈਨਸ S1P ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 2YPD ਬਾਏ ਆਹ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ S2P ਪਲੱਸ S1P ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ S1P ਪਲੱਸ S2P ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ D ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ S1P ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ S2P ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ D ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ D ਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਆਹ ਵੀ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 2YP D/2D ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ YP D/D, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ YP D/D, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੀ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ P ਲੈਮਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਮੈਕਸੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ P ਲੈਮਡਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ YP ਆ ਇਹ ਉਹ ਆ ਇੱਥੇ YP ਆ ਇਹ YP ਕੀ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਟੂ P ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ P ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ YP D/D। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ YP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ
पी लैमडा डी बाय टी। आ चीज़ होगी मेरी, इन्हें मैं लै सकदा पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर, ठीक है, वाई पी पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर। अच्छा हुण फॉर मिनीमा, मिनीमा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੈਲਟਾ ਆਹ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ 2 ਪੀ ਪਲੱਸ 1 ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ 1 ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਵਾਈ ਪੀ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਪੀ ਪਲੱਸ 1 डी बाई डी। आ जी आ गई ये मेरी आ गई पोजीशन ऑफ मिनीमा फ्रॉम सेंटर पॉइंट। क्लीयर गल होगी जी, पोजीशन ऑफ मिनीमा फ्रॉम सेंटर पॉइंट, ठीक है। सो ये होगी पोजीशन ऑफ ठीक है जी। हुण ये मिनीमा की पोजीशन आ गई कि जो ना मेरा पीएथ मिनीमा बनना, सो वो जोड़ा अपने सेंटर तो इस डिस्टेंस आप सारे वैल्यू पुट करनी है। सो वो डिस्टेंस यानी उस डिस्टेंस से मेरा होया जाना, ठीक है। अच्छा हुण अपने फ्रिंज बिड्थ एक होंदा टॉपिक होंदा। फ्रिंज बिड्थ बेसिकली है कि मान लो ना आ मेरा बनया मिनीमा, फिर मेरा मिनीमा आ बनया, इन्होंने दोनों के विचकार जो डिफरेंस होंदा, डिफरेंस इनू कहते फ्रिंज बिड्थ, ठीक है। इनू कहते फ्रिंज बिड्थ। बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ सकती है वाई पी प्लस 1 माइनस वाई पी, इनू लै दो वाई पी प्लस 1 माइनस वाई पी, ठीक है। सो ये जी चीज़ होंगी है ये होंगी है मेरी फ्रिंज बिड्थ। क्लीयर गल होगी। हुण जे आपां गल करिए उहदे विच अपने मिनीमा दे विच, ठीक है जी, सॉरी मैक्सिमा दे विच, मैक्सिमा दे विच आपां नूं पता जी मेरी वाई पी आ वो आ चीज़ होंदी है, ठीक है। सो इहदे विच मेरी पी प्लस 1 ते अपना लैमडा डी बाई डी माइनस पी लैमडा डी बाई डी है ना। सो इसका जो आंसर होना वो इन्ना होना लैमडा डी बाई डी। सो आ मेरी होगी फ्रिंज बिड्थ, यानी यदा मतलब की है कि दो है ना ब्राइट फ्रिंजा के विचकार डिस्टेंस जोड़ा इस फॉर्मूले आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हुण साडा होमवर्क की है, होमवर्क ये है कि तुसीं ना ये प्रूफ करना कि दो जड़ियाँ डार्क फ्रिंजा के विचकार जो डिस्टेंस आ वो भी इन्ना ही है, वो प्रूफ करना। वो सिंपल जी गल है कि आ इत्थे आ जी वैल्यू इत्थे पुट करनी है, ये पी दी है पी प्लस 1 पा के वो इत्थे पुट करनी, तो ये कल्ली इत्थे पुट करनी, वो माइनस करना, वो भी ये बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है जी। सो ये साडा जिहड़ा यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट आ ऑलमोस्ट हो गया। यानी ये शो हुण देखो ये तीन के किते, पहला आपां की कीता इन टर्म ऑफ फेस डिफरेंस मैक्सिमम मिनीमा की है, फिर इन टर्म ऑफ पास डिफरेंस मैक्सिमम मिनीमा की है, फिर दूजी गल आपां की कीती इहदे विच कि उहदी नाल लोकेशन की है बेसिकली जी मैक्सिमम मिनीमम बनता है। हुण मैक्सिमम मिनीमम बनता गया पर वो लोकेशन की है फ्रॉम सेंटर पॉइंट, ठीक है। वो आप इन्होंने देनी है। हुण फ्रिंज बिड्थ किया, फ्रिंज बिड्थ की है अपना, फ्रिंज बिड्थ है अपना दूजा कहते हैं यानी दो उन्होंने विचकार दो की कहते हैं डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। उन्होंने विचकार जिहड़ा हुंदा आ डिस्टेंस हुंदा उन्होंने कहते हैं फ्रिंज बिड्थ कहते हैं उन्होंने, ठीक है जी। हुण इत्थे गल आ गई आ, यानी इत्थे साडा जिहड़ा डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट सारा हो गया, पॉइंट जो डिस्कशन करने वाले, ठीक है। बाकी जो कोई डाउट तुसीं पुछ सकदे मैनूं।